ठीक। अच्छा, अज आप करते हैं 36वां ते 37वां चैप्टर जिहड़े 40 चो है ना। 36वां चैप्टर उपरों ते 37वां दोनों ये अपने थोड़ा वड्डा कर देना। शिखरस्य होने दिया 36वां ते 37वां ते इनू आप जो आप सकैदा करते हैं तो जो 25 चैप्टर बन जाते ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ 23वें चैप्टर च पहला पार्ट ते दूसरा पार्ट। ठीक है ना। कई बार 40 गल 40 चैप्टर ये वैब पतन 40 चैप्टर बने हुए है तो है 25 है पर सिलेबस में 40 चैप्टर च वंडिया हुआ तो आप उदे पढ़ते हैं तो ये सिलेक्ट करके दो इनू आप अतीवा करके सकैदा तो शुरू करने तो पहला मैं थानू ये दो फोटोआं दिखा देना जिहदे उपर आप अज सारी गल करनी है। ठीक है जी। तो शुरू हुंदा इत्थों तीन तरह की अपनी रिस्पोंसाबिलिटी हैगियां। रिस्पोंसिबिलिटी साडा एक्सीडेंट कोई हो जाता है तो रिस्पोंसिबिलिटी बनती है, रिस्पोंसाबिलिटी बनती है बिल्कुल। तो एक है सिविल, एक है पेनाले, चीविले पेनाले ते तीसरा रिस्पोंसाबिलिटी अमनिस्ट्राटिवा जिहड़ी इधर 3 डब्बे बने हुए ऊपर लिखा है। तीनों अलग अलग है। तीनों अलग अलग किदां है। सिविल का मतलब हैगा जिद्दां आपां एग्जांपल के तौर पर लैंदे भी लाइट भांती तुसीं गड्डी दी दूसरी दी ते तुहाडी सिविल जिम्मेवारी बनती है तुसीं नूं पैसे दे के ਉਹਦੇ ਨਾਲ रफा दफा कर सकते पैसे दे दो। पर ये वास्ते असीं बीमा करवा लैंदे फिर बीमा कंपनी पैसे दे दिंदी है। तो इत्थे सिविल गल होगी लाइट भन्नी है। पेनाले कदों आती है जदों ज़्यादा नुकसान हो जाता कोई केस भी हो जाए ये एक्सट्रा जुड़ गया विच। हुण केस थानू जिहड़ा गौरमेंट दे नाल केस हो गया वो अगे कार्रवाई चलूगी। सिविल च कल्ले पैसे देने हैं, नुकसान की भरपाई करनी है। पेनाले च केस हो गया। अमनिस्ट्राटिवा हुंदे जुर्माने वगैरह है ना, ये मूलते वगैरह आ जाते वो सानू अलग भरने पऊगे। तो तीनों ही इंडिपेंडेंट है इस मतलब तीनों वक्रे वक्रे अलग अलग है। तो ये गल्लां हो गई। सिविल च की कदों सिविल जिम्मेवारी कदों पैंदी है। सिविल का मतलब लाइट भन्नी, लाइट मतलब कल्ली लाइट भी हो जाए कोजे समान मतलब समान च ही आ गई, बंदे दे माड़ी सट्ट लग गई, परसोने अनिमाली जानवर दे हल्का फुल्का सट्ट बज जाए तो सिविल जिम्मेवारी थोड़ी बनती है। तो ये तो होगी लाइट भन्नी च ना तिन्ना ते नुकसान हो जाए तो अपना सिविल आ गया। ये जिम्मेवारी कित्ते पऊगी। तुसीं नुकसान किया किसी का समान तोड़िया, बंदे दे सट्ट बजी, जानवर सट्ट बजी, दोनों ते पऊगी कंदूशंते ते प्रोपरीतारियो ते। तो ये सवाल आता कारीको कित्ते होगी, गरावा कित्ते होगी। कारीको मतलब लोड कित्ते पऊगा जिम्मेवारी का जे तुसीं नुकसान करदे हैं दोनों ते पऊगा। तो एक आ जाऊगा जे प्रोपरीतारियो हुण मालक का तो कोई रोल नहीं, एक्सीडेंट तो किया ड्राइवर ने हैगा दोनों ते पऊगा। पर जे प्रोपरीतारियो प्रोवा कर दे प्रूव कर दे कि मेरी मर्जी तो बिना लैके गया यानी कि चोरी करके कोई लै जांदा मान लो तो फिर वह कल्ले कंदूशंते ते फिर रह जूगी। तो ये दोनों ते लोड पैंदा सिविल जिम्मेवारी का। पेनाले मतलब तुसी बंदा ये पेनाले कदों पैदा होगा, केस कदों होगा, ये 3 है सोरजे। पेनाले सोरजे कदों होंदा यानी कि पैदा कदों होगा केस थोड़े ते जदों ज़्यादा नुकसान 3 नुकसान ज़्यादा लैसियोनी ग्रावी या परसोनी ज़्यादा ही सट्टा बज गई फिर भी केस हो जाना एक्सट्रा। ओमिचिदो कल्पोजो का मतलब होंदा मर्डर, किसी ने मर्डर किया हाँ तुसीं दबदा ये भी सोरजे है। तो 3 सोरजे वाले आऊगे बाकी गलत होगे। तीसरा हैगा वियोलातो मतलब उल्लंघना करना तोड़ना, कोदिशे पेनाले जो अपना संविधान जो भी धारावां बनिया हुई धारावां ही कह दें आप जो भी कानून बने हुए है। कानून किहड़े जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन दे संविधान जो भी बने ना वो बनाने वो तोड़ते हैं। जी तुसीं रोड के कानून तोड़ने नाल केस नहीं हो जाता। रोड के कानून तो असीं तोड़ ही दिंदे ओवर स्पीड हो गए तो केस थोड़ी हो जाऊगा। तो ध्यान रखना वियोलातो कोदिशे पेनाले, कोदिशे स्त्रादाले नहीं, कोदिशे स्त्रादाले तो छोटी जी किताब है पर पेनाले संविधान अलग चीज़ है जिन्हों उदा आम भाषा मैं कहना जिदा देखदा झंडा जलाने पे तुसीं आपां इटली का झंडा इत्थे अग लाण लग जाइए तो फिर वो पेनाले केस होऊगा ना। तो वो चीज़ है कोदिशे पेनाले तोड़ते हैं तो थोड़े ते पेनाले केस पै जाऊगा। तिन्ना च सोरजे हो गया। पर तुसीं बाहर भी तो निकलना केस चों एक्सक्लूजो कदों होना, एक्सक्लूदे कदों होना, बाहर कदों निकल सकते हैं जो उन्होंने लगूगा भी नहीं इसकी गलती नहीं सी तां आप बाहर हो सकते हैं। तो 3 चीज़ां च रियातो, रियातो हुंदा क्राइम नहीं सीगा, बंदा तो मान लो सट्टां बहुत बज गई या पर उस थोड़ी गलती नहीं सी, मान लो टायर फट गया सी तो क्राइम नहीं सी। तो रियातो ना होवे तां भी फोर्सा मजोरे जिन्होंने आप कुदरती कहर कह दिंदे है ना। बाई चांस भूकंप आ गया तो थोड़ी गड्डी कंट्रोल तो बाहर होगी या चलते चलते टायर फट गया गड्डी कंट्रोल तो बाहर होगी या पुल टुट गया थल्ले कोई आ गया, ये फोर्सा मजोरे है।
ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫੋਰਸਾ ਮਜੋਰੇ ਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਸਾ ਮਜੋਰੇ ਸੀ, ਉੱਪਰਲੀ ਤਾਕਤ ਕਹਿ ਦੋ, ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ, ਕਤਲ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋੜਿਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫੋਰਸਾ ਮਜੋਰੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਵਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਸਿਵਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ੋ ਜਾਂ ਲਿਬਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਐਕਸਕਲੂਜ਼ੋ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ੋ ਕਹੂਗਾ ਨਾ, ਸਿਵਲ ਚੋਂ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਿਵਲ ਚੋਂ? ਲੈਟ ਭੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਦੋਗੇ, ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਹੀ ਤਰੀਕੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜੂਗੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜੂਗਾ ਇੱਕ ਆ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੋ ਫਾਰ ਰੀਪਾਰਾਰੀਲ ਪ੍ਰੋਪਰੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਸਿਵਲ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟ ਭਰਨੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿਕਰੋਸੀਓ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਣੇ ਸੀ ਬੀਮਾ? ਕੰਪਨੀ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਥੱਲੇ ਕੋਪੇਰਾਤੂਰਾ ਅਸਿਕੁਰਾਤੀਵਾ, ਥੱਲੇ ਲਾਸਟ ਲਿਖਿਆ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਇੰਪਰੇਜ਼ਾ ਅਸਿਕੁਰਾਤਰੀਸ਼ੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪਰੇਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ, ਅਸਿਕੁਰਾਤਰੀਸ਼ੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਭਰੂਗੀ? ਉਹ ਭਰੂਗੀ ਐਂਥਰੋਮਾਸੀ ਮਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਥਰੋਮਾਸੀ ਮਾਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ 10,000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ 10,000 ਤੱਕ ਹੀ ਪੈਸੇ ਭਰੂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰੂਗੇ ਉਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਲ ਦਾ 5,000 ਭਰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤਾਂ ਐਂਥਰੋਮਾਸੀ ਮਾਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਪੈਸੇ, ਜੇ 5 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਉਹ ਕਹੂਗੇ ਲੱਖ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਪ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਊਗੇ ਐਂਥਰੋਮਾਸੀ ਮਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਲਿਮਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਸ ਇਹ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਐਂਥਰੋਮਾਸੀ, ਸੁਪਰੀਓਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਐਂਥਰੋ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੌਣ ਕੰਪਨੀ ਦਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਚ ਬਾਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ। ਹਾਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਭੰਨੀ ਹੈ, ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਸੀ ਤਾਂ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਭਰਨੇ ਪਊਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਭਰੂਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪਊਗੇ। ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਵੋਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਫੋਟੋ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਮਾਸੀ ਮਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਥਰੋਮਾਸੀ ਮਾਲੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਮਾਸੀ ਮਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਸਰਚਮੈਂਟੋ ਡਾਇਰੈਕਟੋ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਈਟ ਭੰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਜੋ ਗੱਡੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੂਏ ਸੋਲੋ ਦੂਏ ਵੀ ਇਕੁਅਲ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ ਕੰਸੂਲੈਂਤੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲਾਈਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਊਗੀ, 500 ਦੀ ਆਊਗੀ ਕਿ 100 ਦੀ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਕੰਸੂਲੈਂਤੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਸੂਲੈਂਤੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਮਾਲਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਣੇ ਆ ਵੀ ਬੋਨਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਬੋਨਸ ਫਾਇਦਾ ਮਾਲਸ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਘਟ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਨੂਮਰੋ ਦੀ ਇੰਚੀਡੈਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਨਸ ਮਾਲਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਣੀ ਜੀ ਫੋਂਦੋ ਦੀ ਗਰੰਸੀਆ। ਫੋਂਦੋ ਮਤਲਬ ਫੰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ 2 ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੇਸ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੀਮਾ ਲਈਏ? ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਨੋਨ ਕੋਪੈਰਤੀ ਦੀ ਸਿਕੁਰੇzione ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਨੋਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕਾਤੀ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੰਨ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਤੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗ ਤੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਨਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਕਾਸਕੋ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਾਸਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਅੱਗ ਤੇ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਉਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਊਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਵਾਲ ਏਦਾਂ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 2000 ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ 10,000 ਮੰਗੋ, ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਦੋਂ ਦਊਗੇ ਅੱਗ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਾਤ ਜੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਲਾਣੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਸਿਮੁਲੇzione di esame nuova scheda। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਛੇਤੀ ਬੋਲਤਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਪੈਨਲਮੈਂਤੇ e civilmente। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੈਨਲਮੈਂਤੇ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਵਲਮੈਂਤੇ ਲੈਟ ਵੀ ਭੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭੁਗਤਣੇ ਪਊਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਿਨਿਸਟਰੋ ਸਟਰਾਦਾਲੇ non è assoggettato, ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪਊਗਾ alle sanzioni, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਚੋਂ। ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਚ ਲੈਟ ਵੀ ਭੰਨੀ ਹੈ, non è assoggettato alle sanzioni, ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਚੋਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਭਰਨੇ ਪਊਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ non è assoggettato sanzioni ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪੈਨਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੇ। ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਿਟà penale, ਹੁਣ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਚੋਂ। ਸੋਰਜੇ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੇਸ ਚ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ 3 ਸੀਗੇ ਕੇਸ ਸੋਰਜੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਅਲੋਰਾ ਕੇ ਵੈਂਗੋਨੋ ਵਿਓਲਾਤੇ, ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਤੋੜਤੇ ਨੋਰਮੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਦੀ ਸ਼ੇਪ ਪੈਨਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਇਹ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਕੋਦੀ ਸ਼ੇਪ ਪੈਨਾਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਲੈਸਿਓਨੀ ਗਰਾਵੀ, ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਓਮੀਚੀਡੀਓ ਕਲਪੋਜ਼ੋ, ਕਤਲ। 3 ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਰਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜੰਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਰਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਦੀ ਸ਼ੇਪ ਪੈਨਾਲੇ ਤੋੜਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਫੋਂਦੋ ਦੀ ਗਰੰਸੀਆ per vittime della strada, ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ 2 ਜਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਨੋਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕਾਤੀ ਤੇ ਨੋਨ ਕੋਪੈਰਤੀ ਦੀ ਸਿਕੁਰੇzione। ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਭੰਨ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਇਹ un premio, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ per chi non ha provocato incidenti, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਵਰਡ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੋਨ ਕੋਪੈਰਤੀ ਦੀ ਸਿਕੁਰੇzione, ਦੂਸਰਾ ਨੋਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕਾਤੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਫੋਂਦੋ ਦੀ ਗਰੰਸੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੇਵੇਦੇ ਆ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਵੇਰੋ ਆਉਂਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਵੇਦੇ ਵਾਲੇ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਰਡ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਫੋਂਦੋ ਦੀ ਗਰੰਸੀਆ ਨਾਲ 2 ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ। ਚਲੋ ਇਲ ਰਿਸਰਚੀਮੈਂਟੋ ਡਾਇਰੈਕਟੋ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਸੂਲੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, 2 ਗੱਲਾਂ ਹੀ 'ਚ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ੋ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੰਨੇ ਉਹ 'ਚੋਂ। ਸੇ ਜੇ ਨੈਲ ਸਿਨਿਸਟਰੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਕੋ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਉਨ ਮੋਟੋਚੀਕਲੋ, ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਗਲਤ। ਰਿਸਰਚੀਮੈਂਟੋ ਡਾਇਰੈਕਟੋ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੰਸੂਲੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਗਲਤ। ਅਸਿਕੁਰੇzione ਓਬਲੀਗਾਟੋਰੀਓ ਆਰਚੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੀਮਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਕੋਪਰੇ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਭਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹੀ ਭਰੂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਲੜਨਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸਿਕੁਰੇzione ਓਬਲੀਗਾਟੋਰੀਓ ਆਰਸੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਕੋਪਰੇ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਨੀ ਸੁਬਿਤੀ ਦਾਈ
terzi trasporti se il veicolo è autorizzato al trasporto di persone। ਇਹ ਵੈਰੋ ਇਹ ਵੀਰੋ terzi trasporti ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਰੀਆਂ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਤੇ terzi trasporti ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਵਰ, ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬੀਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ terzi trasporti ਜੇ ਗੱਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, quando l'assicurazione per responsabilità civile auto, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਿਵਲ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਹੀ ਆ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪੈਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਨਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਮਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਦੂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਲਿਡਿਟੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਸੀ ਪੋ ਕੰਟੀਨਿਊਆਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਕਲ ਸੀ ਪੋ ਕੰਟੀਨਿਊਆਰੇ ਉਸਾਰੇ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਤੈਂਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਬੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੂਗਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ, 1 ਮਿੰਟ ਬਸ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਸੋਲੋ ਪਰ ਬਰੇਵੀ ਤਰਾਤੀ, ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੇ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲਾਓ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ। ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮਾਕਸੀਮਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਕਸੀਮਲੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਿਮਿਟ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੀਮਾ ਵਧਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਪੈਸੇ ਕਿਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਭਰਾਂਗੇ ਉਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਊਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਸੀਮਾਲੀ ਪੋਸੋਨੋ ਐਸਰੇ ਓਮੈਂਤਾਤੀ, ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਿਮਟ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਹਾਂ, ਮਿਨੀਮਮ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਵੱਧ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ 19 ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਮਾਸੀਮਾਲੀ ਪੋਸੋਨੋ ਐਸਰੇ ਓਮੈਂਤਾਤੀ, ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੈਸੇ ਦੇਊਗੇ, ਹੈ ਨਾ। 50,000 ਤਾਂ 50, 70,000 70 ਦੇ ਦੂਗੇ, ਲੱਖ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਖ ਦੇ ਦੂਗੇ। ਜੇ 1,05,000 ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹੂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂਥਰੋ ਮਾਸੀਮਾਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੱਖ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ, ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਟਾ ਚੀਵੀਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੈਟ ਭੰਨੀ ਆਪਾਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੈ। ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਟਾ ਪੈਨਾਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਟਾ ਅਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵਾ ਤੋਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਵਲ 'ਚ ਲੈਟ ਭੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਹਦੀ ਉਹ ਪਰ ਕੇਸ ਪੈਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੈਨਾਲੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਭਰਨੇ ਪਊਗੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ il fondo di garanzia per vittime della strada prevede, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ prevede, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ 2 ਵੀਰੋ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਫੋਂਦੋ ਦੀ ਗਰੰਸੀ ਤਾਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਫੰਡ। ਨੋਨ ਇਡੈਂਟੀਫਿਕਾਤੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਨ ਕੋਪੈਰਤੀ ਦੀ ਸਿਕੁਰੇਸ਼ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਵੇ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੇਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨੋਨ ਇਡੈਂਟੀਫਿਕਾਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਨੋਨ ਕੋਪੈਰਤੀ ਦੀ ਸਿਕੁਰੇਸ਼ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਸ 2 ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਿਟਾ ਪੈਨਾਲੇ, ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਰਜੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੇਸ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਨ ਤੁੱਤੀ ਈ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦਾਨੀ, ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ alle persone e cose, ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ
ਤਿੰਨ ਸੀਗੇ ਜਾਣਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੈਸਿਓਨੀ ਗ੍ਰਾਵੀ ਹੋਵੇ, ਓਮੀਚੀਡੀਓ ਕਲਪੋਜ਼ੋ ਹੋਵੇ, ਤੀਸਰਾ ਕੋਦੀਸ਼ੇ ਪੈਨਾਲੇ ਤੋੜੇ ਹੋਣ। ਲੈਸਿਓਨੀ ਗ੍ਰਾਵੀ, ਓਮੀਚੀਡੀਓ ਕਲਪੋਜ਼ੋ, ਕੋਦੀਸ਼ੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਵੇਰੋ ਹੈ, ਹਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ 3 ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਚਾਹੀ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੈਸਿਓਨੀ ਗ੍ਰਾਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਓਮੀਚੀਡੀਓ ਕਲਪੋਜ਼ੋ, ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ। ਨੈਲ ਅਸਿਕ੍ਰੇਸ਼ੀਓਨੇ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ per la responsabilità civile auto RCA, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬੀਮਾ ਹੀ ਹੈ। il contratto della formula bonus malus, ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਬੋਨਸ ਮਾਲਸ ਕੰਪੋਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀਏਸ਼ੀਓਨੇ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ, ਅਨੁਆਲੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ, ਹਰ ਸਾਲ, ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਦੀ ਸਿਕ੍ਰੇਸ਼ੀਓਨੇ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਊਗਾ। ਇਨ ਬਾਜ਼ੇ ਦਲ ਨੂਮਰੋ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬੋਨਸ ਮਾਲਸ, ਬਸ ਬੋਨਸ ਮਾਲਸ ਨੂਮਰੋ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਘਟ ਜੂਗੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਮਾਲਸ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਬੋਨਸ ਮਾਲਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। l'assicurazione per responsabilità civile auto RCA, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਪਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਕੋਪਰੇ ਸੋਲੋ ਦਾਨੀ ਅਰਿਕਾਤੀ ਆਲੇ ਪਰਸੋਨੇ, ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। perché, ਕਿਉਂਕਿ per i danni alle cose, ਦਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਰੇ ਲੋੜ ਹੈ un altro tipo di contratto, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। RCA ਬੀਮਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ, ਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਨਵਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਭਰੂਗੀ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। dopo la firma del contratto di assicurazione RCA, dopo la firma, ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਮੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ, ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਬੀਮੇ ਵਾਲਾ ਫੋਲੀਓ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, certificato di assicurazione, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ impresa assicuratrice, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ deve rilasciare, ਇਸ਼ੂ ਕਰੂਗੀ ਕਲੀਐਂਤੇ ਨੂੰ un manuale come evitare incidenti, ਕਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫालतू ਕਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, certificato di assicurazione। ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਲਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੀਮਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਿਖੂਗਾ ਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli, responsabilità per danni नहीं पता लगता है ना, कारिको del proprietario, कारिको मतलब लोड पैना, मालक के उपर लोड पऊगा, मालक ते लोड पऊगा। पहला सवाल आराम नाल पढ़दे आ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਲੋਡ, ਕੰਦੂਸ਼ੈਂਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰੀਟਾਰੀ। ਜੇ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਪੈਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਦੂਸ਼ੈਂਤੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰੀਟਾਰੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰੀਟਾਰੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਟà per danni è a carico del proprietario, ਮਾਲਕ ਤੇ ਪਊਗਾ। se tratta responsabilità penale, ਜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਯਾਨੀ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਪਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਮਾਲਕ ਤੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਵਲ ਚੋਂ। l'assicurazione obbligatoria, हाँ जरूरी है, बीमा जरूरी है। कोपरे कवर करता है दानी सुबीती, सुबीती ਹੁੰਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਲੋ ਦਾਈ ਤੇਰਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਤੀ, ਸਵਾਰੀਆਂ, ਸੂਈ ਟੈਕਸੀ, ਸਿਰਫ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਲਤ। ਨੈਲ ਕਾਜ਼ੋ ਇਨਕਵੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ
ਵੀਕੋਲੋ ਵੈਂਗਾ ਰੂਬਾਤੋ, ਰੂਬਾਤੋ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਸਤਾਤੋ ਐਸਟੈਰੋ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੋਤੇਰ attivare assicurazione, ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਮੇ ਨੂੰ bisogna ripetere la denuncia, ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕੇਸ nello stato italiano, ਇਟਲੀ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ bisogna ripetere la denuncia, ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। Quando assicurazione per responsabilità civile auto è scaduta di validità, मतलब बीमा scaduta एक्सपायर हो गया, साल बाद खत्म हो गया। फिर si può utilizzare il veicolo, si può utilizzare il veicolo, ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੋਨ ਸੀ ਪੋ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਬੀਮਾ ਕਰਾਓ, ਚਲਾਓ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਭਰੋ, ਚਲਾਓ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਗਲਤ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। Il certificato di assicurazione obbligatoria deve essere sempre, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, tenuto a bordo del veicolo, tenuto ਰੱਖਣਾ bordo del veicolo, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਸਰਟੀਫਿਕਾਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਡੀ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਡੀ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤੈਂਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤ੍ਰਿਐਂਗਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਨ ਚਾਰ ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਾਰਗਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਗਾ ਨੰਬਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਥੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੋਕੂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ, assicurazione per la responsabilità civile auto, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੀਮਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਿਵਲ ਤਾਂ ਬੀਮੇ 'ਚ ਸਿਵਲ ਦਾ ਹੀ ਭਰੂਗੇ ਪੈਸੇ ਉਹ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਬੀਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ। ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦੂਗੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ। ਸਿਵਲ ਇਹਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਕੋਪਰੇ ਕਰਦਾ, ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਲੋ ਸਿਰਫ ਰਿਸਪੋਂਸਾਬਿਲਿਟà del conducente, ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਰੂਗੇ ਉਹ, ma non quella del proprietario, ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੰਡੂਚੈਂਟ। ਹਾਂ, ਪਨਾਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ 'ਚ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭੁਗਤੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤੂਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਊਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਹ ਭਰੂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ vietato utilizzare il veicolo, ਮਨਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਗੱਡੀ, privo di copertura assicurativa, privo ਬਿਨਾ, senza ਬਿਨਾ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਮਨਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਗੱਡੀ ਬਿਨਾ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਸੁlle strade pubbliche, ਪਬਲਿਕ ਰੋਡ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਮਨਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਗੱਡੀ ਪਬਲਿਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਹੈ, ਸੋਚਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਚਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਰੋਡ ਉੱਪਰ, ਖਾਸ ਪਬਲਿਕ ਰੋਡ ਹੀ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਮਨਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਕੇਜੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਕੇਜੋ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਕੇਜੋ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਰੇਜ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਨਫਿਸਕਾ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ, ਕਨਫਿਸਕਾ, ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਟਾਈਪ ਲਾ ਲਓ, ਕਨਫਿਸਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੈ civilmente obbligato, ਸਿਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ 'ਚ ਓਬਲੀਗਾ, ਲੈਟ ਭੰਨੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜਿਹਨੇ, ਰਿਸਰਚੀ ਦਾਨੀ, ਪੇ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪ੍ਰੋਵੋਕਾਤੀ ਦੋਨੇ ਸਿਨਿਸਟਰ ਸਾਲੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਪੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਕੋਰਦਾਰਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੰਨੇ ਚਾਤੋ,
ਪੋ ਅਕੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕੌਣ ਦੰਨੇ ਜਾਤੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਹੋ ਚਿਰਕਲ ਬਲੋਰੇ ਦੀ ਰਿਸਾਚੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਅਕੋਰਦਾਰ ਸੀਲ ਦੰਨੇ ਜਾਤੋ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਸੂਲੈਂਤੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਅਕੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕੋਰ ਦੰਨੇ, ਸੈਟਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੈਨਲਮੈਂਤੇ ਇਹ ਚੀਵਲਮੈਂਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਵੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਰਨੇ ਪਊ, ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ ਭਰਨੇ ਪਊਗੇ, ਆ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੀ ਹੁਣ ਸਿਨਿਸਟਰ ਗੱਲ ਐ ਤੈਨੂਤੋ ਅਲ ਰਿਸਰਚੀਮੈਂਟੋ ਦਈ ਦਾਨੀ, ਤੈਨੂਤੋ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੇ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਰਿਸਰਚੀਮੈਂਟੋ ਦੀ ਦਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ। ਕੀ ਹੈ civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da una stessa, ਕੀ ਹੈ civilmente, ਸਿਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਹੀ ਭੰਨੀ ਹੈ। ਸੀ ਲਿਬਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲਿਬਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗੇ। ਦਲ ਓਬਲੀਗੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਓਬਲੀਗੋ ਤੋਂ ਸੇ ਜੇ ਰਿਸਰਚੀਸ਼ੇ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦੰਨੇ ਜਾਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਲਿਬਰਾ, ਆਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਟਾ ਚੀਵਿਲੇ ਉਹੀ ਲੈਟ ਭੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਗਰਾਵਾ ਉਹੀ ਕਾਰੀਕੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਲ ਉੱਪਰ, ਇੰਪਰੇਜ਼ਾ ਅਸਿਕੁਰਾਤਰੀਸ਼ੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਹੋ ਕੰਪਨੀ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ। ਅੰਕੇ ਪੇਰ ਦਾਨੀ ਸੁਪਰੀਓਰੇ ਆਈ ਮਾਸੀਮਾਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਮਾਸੀਮਾਲੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਦਵੋਗੇ ਉਹ, ਮਾਸੀਮਾਲੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵਧਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਾ ਲਓ ਪਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਵੋਗੇ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦਵੋਗੇ। ਸੁਪਰੀਓਰੇ ਮਾਸੀਮਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਐਂਤਰੋ ਮਾਸੀਮਾਲੀ, ਲਾਸਟ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਟਾ ਚੀਵਿਲੇ ਉਹੀ ਲੈਟ ਭੰਨੀ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੰਸਿਸਟੇ ਨੈਲ ਓਬਲੀਗੋ ਦੀ ਰਿਸਰਚੀਮੈਂਟੋ i danni ਪੇ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਉਜ਼ਾਤੀ ਸੀਆ ਆਲੇ ਪਰਸੋਨੇ ਕੇ ਆਲੇ ਕੋਜ਼ੇ, ਕੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਸਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ। ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕਹਤੇ ਬੰਦੇ ਸਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਟਾ ਚੀਵਿਲੇ ਹੈ ਸਿਵਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਨੈਸਾ ਐਸਕਲੂਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਨੀ ਦੀ ਲੀਏਵੇ ਐਂਟੀਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਥੋੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਅੰਕੇ ਸੇ ਲੀਏਵੇ ਐਂਟੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਘਰੀਟ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪਊਗੇ ਪੈਸੇ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਟਾ ਚੀਵਿਲੇ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਭੰਨੀ ਹੈ। si limita al risarcimento dei danni alle sole cose, ਸਿਰਫ ਸਮਾਨ ਤੇ ਲਿਮਟਡ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟਡ ਹੈ, ਸੀ ਲਿਮਿਟਾ ਲਿਮਟਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਨ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲਿਮਿਟਾ alle sole cose, ਨਹੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਫਾਲਸੂ। ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨੀ conoscenza di veicoli ਹੈ ਆ ਕਾਰਿਕੋ del conducente, ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਲੋਡ ਪਊਗਾ। ਸੇ tratta responsabilità penale, ਜੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਲੋਡ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆ ਕਾਰਿਕੋ del conducente, ਜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਟਾ ਜੇ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਵਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਪੈਨਾਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਫੋਟੋ 'ਚ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਆ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਏ ਕੰਦੂਸ਼ੈਂਤੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਪੈਨਾਲੇ ਦਾ। ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰੋਵਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਨਾਲੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਦੂਸ਼ੈਂਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਲਾ ਪੋਲੀਸਾ ਅਸਿਕੁਰਾਟੀਵਾ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਸਕਿਓ ਦੀ ਫੂਰਤੋ ਚੋਰੀ ਦੇ ਰਿਸਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇੰਚੈਂਦੀਓ ਅੱਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਓਬਲੀਗਾਟੋਰੀਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਓਬਲੀਗੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਗ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਰਾਣੀ ਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓ, ਬਾਕੀ ਨੋਰਮਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲਾਈਟ ਭੰਨੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰ ਦਿਓ। ਚੋਰੀ ਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਾਣੀ ਪਊਗੀ, ਅਲੱਗ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। il risarcimento ਪੇ ਕਰੂਗੇ ਪੈਸੇ dovuto non può essere superiore, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ valore che aveva al momento, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਅੱਗ ਫੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ 2005 ਮਾਡਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। non può essere superiore, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ non ਹੈ obbligatorio, ਇਹ obbligatorio ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਅੱਗ ਤੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਰਾਣੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਨੋਰਮਲ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ non può essere superiore, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀਰੋ। आगे आ गया ला चिफ्रा मिनिमा dei massimali। चिफ्रा मतलब नंबर, ਜਿਹੜਾ ਨੇ 1 2 5 20 100 50 ਕਿੰਨਾ ਚਿਫਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਆਂਕੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਫਰਾ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮਾਸੀਮਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਵਿਨੇ ਸਟੈਬਿਲਿਟà dalla legge, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ। ਲੇਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲੇਜੇ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨੇ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ 600 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਲ ਦਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ, ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ 10,000 ਦਾ ਬੀਮਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿਓ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਚੀਫਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਜੇ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹ possono essere aumentato, ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਆਂਕੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟà civile ਲੈਟ ਭੰਨੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। obbligo il responsabile, obbligo ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੂੰ risarcimento del danno, ਪੇ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ entro massimali ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਲ ਅਸਿਕ੍ਰੇਸ਼ਨੇ ਗੱਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਨਸ ਮਾਲਸ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। viene automaticamente annullato, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। se provocano più di 2 incidenti, ਜੇ 2 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵਾਰਮ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਨਸ ਮਾਲਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂਮਰੋ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟੀ ਤੇ, ਬਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂੰਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਗਲਤ। ਕੀ ਹੈ ਪੈਨਲਮੈਨ ਤੇ ਸਿਵਲਮੈਨ ਤੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਹੀ ਆ ਕੰਮ, ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਉਹਨੂੰ। ਦੀਨ ਸਿਨਿਸਟਰ ਦਾਲੇ ਪੋ ਇਨਕੋਰੇ ਨੈਲਾ ਰਿਵੋਕਾ ਦella patente di guida, ਪੋ ਇਨਕੋਰੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਰਿਵੋਕਾ 'ਚ, ਹਾਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਸਾ ਰਿਵੋਕਾ 'ਚ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਸਸਪੈਂਡ, ਪਰ ਪੋ ਇਨਕੋਰੇ ਸੈਂਪਰੇ ਨਹੀਂ, ਪੋ ਇਨਕੋਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪੁੰਤੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵੋਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਦੇਣੇ ਪਊਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਾਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਚਲਾ ਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਉਧਰ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਤੇ ਓਬਲੀਗਾਟੋ? ਸਿਵਲ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਆ ਰਿਸਰਚ ਮੈਥਡਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੋ ਫਾਰ ਰਿਪਾਰਾਰੇ ਇਲ ਪ੍ਰੋਪਰੀਆਟੋ ਵਹੀਕਲ, ਪੋ ਫਾਰ ਰਿਪਾਰਾਰੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ। ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਹੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਨਸ ਮਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ। ਨੋਨ ਸੀ ਐਪਲੀਕਾ ਪੇਰ ਮੋਟੋਚਿਕਲੀ, ਫਾਲਸ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਨਸ ਮਾਲਸ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ
ਕੀ ਹੈ ਪੈਨਲmente e civilmente ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੈਟ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੈ sinistro sodale può incorrere nella sospensione della patente di guida ਵੈਰੋ ਵੈਰੋ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਵੋਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਿਓਨੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟà penale ਕੇਸ ਐਸਕਲੂਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ 3 ਹੈ ਸੋਰਜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ 3 ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ 3 ਹੈ quando sia prestato soccorso alla vittima ਜਦੋਂ ਦੇਤੀ ਹੈਲਪ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਫਾਲਸ ਨਹੀਂ ਸਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕੀ 3 ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਰਿਆਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਫੋਰਸਾ ਮਜੋਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਲੇ ਕੋਜ਼ੇ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਫੋਟੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਣੇ ਪੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਾਹਰ 3 ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ 3 ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਕੀ 3-4 ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ responsabilità per danni connessi al circolo di veicoli responsibility non è carico del proprietario ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰੀਕੋ ਨਹੀਂ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸੇ ਪ੍ਰੋਵਾ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਜੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ circolazione avvenuta contro la sua volontà ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ circolazione ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਰੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੈਨਲmente civilmente ਹੁਣ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਵਲ ਵੀ ਹੈ sinistro sodale non può continuare a guidare ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ della stessa categoria ਸੇਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸੋਲੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹੈਨਾ ਹਾਂ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਕੂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਗੇ dopo la firma del contratto di assicurazione firma ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ certificato di assicurazione ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲਿਖਿਆ deve rilasciare ਇਸ਼ੂ ਕਰੂਗੇ ਕਲੀਐਂਟੇ ਨੂੰ elenco delle autorità convenzionate e contratti incidente certificato di assicurazione ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦਊਗੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਕਿਊ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਊ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਬਸ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਕਾਇਦੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਨੇ 2 ਕਾਇਦੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਔਖਾ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ